وینزویلا کے گرفتار صدر اور اہلیہ نے امریکی الزامات رد کر دیے۔ نیکولیس مادورو کا نیو یارک کی عدالت میں صحت جرم سے انکار۔ فرد جرم میں منشیات کی سمگلنگ، دہشت گردی کی سازش، ہتھیاروں اور تباکن آلات کی ملکیت کے الزامات شامل۔ مادورو نے عدالت میں کہا کہ وہ مغوی صدر ہیں۔ عدالت کا مادورو کو 17 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ دونوں کو دوبارہ بروکلین جیل بھیج دیا گیا۔ سماعت کے دوران عدالت کے باہر شہریوں کا احتجاج، مادورو کی رہائی کا مطالبہ۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ امریکی حملے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ سیکرٹری جنرل UN کا وینزویلا کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ کہا امریکہ نے وینزویلا میں عالمی قوانین کا احترام نہیں کیا۔ کسی ریاست کی سالمیت یا خود مختاری کے خلاف طاقت کے استعمال پر پابندی ہے۔ ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی استحکام کے اصولوں کا احترام لازم ہے۔ وینزویلا میں عدم استحکام پھیلنے اور خطے کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ چینی نمائندے کی امریکی کارروائی کی مذمت۔ کہا امریکہ نے وینزویلا کے صدر کو زبردستی گرفتار کیا۔ امریکہ کو وینزویلا کا انتظام نہیں سنبھالنا چاہیے۔ روسی نمائندے نے صدر مادورو اور اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ بولے وینزویلا میں امریکی کارروائی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی نمائندے نے کہا صدر وینزویلا اور ان کی اہلیہ پر سنگین الزامات ہیں۔ وینزویلا کی صورتحال کئی سال سے خطے کے لیے خطرہ تھی۔ پاکستان نے وینزویلا میں کارروائیوں کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان زیتون نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا دنیا پہلے ہی متعدد بحرانوں کا شکار ہے۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی امن کے لیے نئے خطرات کو جنم دے سکتی ہے۔ سیاسی اختلافات کا واحد حل مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ وینزویلا میں امریکی فوج دوبارہ بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امریکہ وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں، ہماری جنگ منشیات کے عادی افراد کے خلاف ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں وینزویلا میں اگلے 30 دنوں کے دوران نئے الیکشن نہیں ہوں گے۔ ڈیلسی امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ انرجی سیکٹر کی بحالی میں وینزویلا کی تیل کمپنیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ 18 ماہ سے کم وقت میں انرجی سیکٹر کی بحالی ہو سکتی ہے۔ ڈیلسی روڈریگز نے قائم مقام صدر وینزویلا کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ امریکہ کو مل کر کام کرنے کی دعوت۔ کہا وینزویلا بیرونی خطرات کے بغیر رہنا چاہتا ہے۔ خطہ جنگ نہیں، امن اور ڈائیلاگ کا حقدار ہے۔ یہی صدر نیکولیس کا پیغام رہا ہے۔ نیکولیس مادورو کے بیٹے کا قائم مقام صدر کی غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ سوئٹزرلینڈ نے وینزویلا کے صدر نیکولیس مادورو کے اثاثے منجمد کر دیے۔ سوئس حکام کا کہنا ہے کہ صدر مادورو کے اثاثے 4 سال تک منجمد رہیں گے۔ غیر قانونی ثابت ہوئے تو انہیں وینزویلا کے عوام کے استعمال میں لایا جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ نے 2018 سے وینزویلا پر سفری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ امریکی فوجی کارروائی کے بعد جلد وینزویلا واپس جانا چاہتی ہوں۔ وینزویلا کی نوبیل امن انعام یافتہ اپوزیشن رہنما ماریا کورینا کی عبوری صدر کی مخالفت۔ کہا ڈیلسی تشدد، جبر، بدعنوانی اور منشیات سمگلنگ کی مرکزی کردار ہیں۔ ڈیلسی کو عوامی حمایت حاصل نہیں۔ وینزویلا کی عوام اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ آزاد اور شفاف انتخابات میں اپوزیشن کو 90% سے زائد ووٹ ملیں گے۔ کولمبیا کے صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر ہتھیار اٹھانے کو تیار۔ گسٹاو پیٹرو کہتے ہیں کہ ہتھیاروں کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھائی تھی، لیکن وطن کے لیے ایک بار پھر ہتھیار اٹھانے کو تیار ہوں۔ میکسیکو کی صدر کی نیکولیس مادورو کی گرفتاری کی مخالفت۔ نیوز کانفرنس میں کہا ہم کسی کے ماتحت نہیں، مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے ملک میں امریکی مداخلت کا امکان نہیں۔ امریکہ کسی بھی نظریے یا طاقت کا نہیں بلکہ عوام کا ہے۔ بس بہت ہو چکا، مزید دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کی دھمکی پر گرین لینڈ کے وزیر اعظم جینس نیلسن کا رد عمل۔ کہا مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن یہ برابری کی سطح پر ہوں گے۔ ڈنمارک، برطانیہ اور فرانس نے گرین لینڈ پر قبضے کی امریکی دھمکی کو مسترد کر دیا۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کی دھمکیوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ امریکہ کو گرین لینڈ پر قبضے کا حق نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے گرین لینڈ پر ڈنمارک کے موقف کو درست قرار دیا۔ کہا گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق وہاں کے عوام اور ڈنمارک کے حکمرانوں کا ہے۔ ترجمان فرانسیسی وزارت خارجہ نے کہا سرحدیں طاقت سے تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ یاد رہے ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج نیوز کانفرنس کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اہم نیوز کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔
सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दीगर अहम उमूर पर बात करेंगे। हुकूमत की यूएई को $3 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। वजारत खजाना के मुताबिक $2 अरब रवा माह और $1 अरब का जुलाई में मैच्योरिटी टाइम है। वज़ीर-ए-आज़म ने खत के जरिए यूएई को दरख्वास्त की। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक $3 अरब की तीनों एक साथ मैच्योरिटी से कबल रोल ओवर हो जाएंगी। रवा माली साल यूएई, सऊदीया और चीन से $12 अरब कर्ज रोल ओवर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का शंघाई के शहरी मनसूबाबंदी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी को मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम की तारीफ की। कहा, शंघाई शहर तेज़ तरीन तरक्की में अपनी मिसाल आप है। शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। शंघाई की तेज़ रफ्तार तरक्की से इस्तेफादे के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। वज़ीर दाखिला ने शंघाई के जदीद सहूलियात से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। पंजाब और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम मिसाली गाँव मनसूबे की पेशरफ का जायजा। इजलास में PHA, साफ पानी और देही सड़कों के मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए लाइव डैशबोर्ड कायम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि वो खुद रोजाना की बुनियाद पर मनसूबों की कड़ी निगरानी करेंगी। 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रैल तक मुकम्मल करने का हुक्म। बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर मनसूबे की दूसरी किस्त फौरी जारी करने की हिदायत। सड़कों और गलियों में खुदाई के बाद काम मुकम्मल न करने पर इजहार बरहमी। सीवरेज और मरम्मती काम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। हद निगाह बेहतर होने पर M1, M2, M3, M5 और M11 को खोल दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 308, गुजरांवाला में 252 तक पहुँच गया। नौ मुस्लिम भारतीय खातून नूर हुसैन सरबजीत कौर को भारत वापस भेजने का फैसला। नूर हुसैन को आज वाहगा बॉर्डर के जरिए डिपोर्ट किया जाएगा। 48 साल सरबजीत कौर 4 नवंबर 2025 को यात्री वीज़े पर पाकिस्तान आई थीं। भारतीय खातून ने 5 नवंबर 2025 को इस्लाम कबूल किया और शेखुपुरा के रिहायशी नासिर हुसैन से निकाह कर लिया था। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के साबिक सरबराह सरदार महेंद्र पाल सिंह ने भारतीय खातून को डिपोर्ट करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। नूर हुसैन और उनके शौहर नासिर हुसैन को 2 रोज कबल ननकाना साहब से गिरफ्तार किया गया था। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकुशी की कोशिश का मामला। पुलिस के मुताबिक तालिबा ताहाल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। फातिमा के लवाहिकीन से मालूमात ले ली गई। लवाहिकीन ने कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त नहीं दी। कैमरों की CCTV फुटेज भी हासिल। लड़की के बयान के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मंगू पीर गरीबाबाद में गली में खेलते 7 साला बच्चे को वाटर टैंकर ने रौंद डाला। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर भी जब्त कर लिया। बच्चे आरिफ का वालिद गम से निढाल। कराची में चंद रोज के दौरान ट्रैफिक हादसात में 5 बच्चों समेत 19 अफराद जान गंवा चुके। सिफारती सतह पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को एक और हज़ीमत का सामना। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए बेताब। मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रंप तक पहुंचाने के लिए लॉबिंग फर्म हायर कर ली। मोदी सरकार अमरीकी फर्म को सालाना $18 लाख देती है। भारतीय सहाफ़ी का इंकशाफ। राजू पारोलेकर के मुताबिक नाखानगी सिफारती सलाहियत की कमी भारत को नुकसान पहुंचा रही है। सहाफ़ी सुशांत सिंह का कहना है कि जयशंकर रूबियो और पैट हेगिस से मुलाकात का वक्त नहीं ले सकते। अगर मुलाकातें भी लॉबिंग फर्म्स करवा रही हैं तो हमारा सफारत खाना किस काम का है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ कहा था, मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। ईरान में जारी एहतजाजी मुजाहरे 88 शहरों तक फैल गए। 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 29 अफराद जाँ बहक। 1200 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम HRANA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 7 मुजाहिरीन जाँ बहक हुए। 64 मुजाहिरीन प्लास्टिक की गोलियां लगने से जख्मी हुए। फसाद फैलाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं।
कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मौसमी का ऐलान। कहा, दुश्मन अनासर हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। ईरान एहतजाज करने वाले शहरियों और तखरीबकार अनासर के दरमियान वाज़ेह फ़र्क का कायल है।